વિશ્વમાં ફરીવાર વકરી રહેલા કોરોનાને લઈને ભારત સરકાર દ્વારા નવી માર્ગદર્શિકા જાહેર કરવામાં આવી છે। તે ઉપરાંત કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખ માંડવિયાએ રાજ્યોના મુખ્યમંત્રીઓ તથા આરોગ્ય મંત્રીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, જેમાં કોરોનાના નવા વેરિયન્ટને લઈને ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી। બીજી તરફ ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી અને આરોગ્ય મંત્રી વચ્ચે બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં વધી રહેલા કોરોનાના કેસોને લઈ ચર્ચા કરાઈ હતી। देश में इतना कोरोना का कहर या कोरोना का कोई केस ज़्यादा नहीं बढ़े है, फिर भी दुनिया के अंदर जितने अपने आसपास के जो देश है और विथ यूएसए, उसमें जो केस बढ़ने की रफ्तार बढ़ी है, उसके साथ ही हम एक्शन में आ गए। गुजरात सरकार ने आज से पहले भी एक मीटिंग कर ली थी, जो अपने सभी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनके साथ भी बात कर ली है। लेकिन आज केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय मनसुख भाई मांडविया जी ने पूरे देश के सभी आरोग्य मंत्री से बात की और ये नए वेव में शायद इंडिया चपेट में आ जाता है, इंडिया उसकी चपेट में आ जाता है, तो उसके लिए उन्होंने जो बात की है और जो गाइडेंस दिया है, सभी निष्णातों के साथ बात की है, डॉक्टरों के साथ बात की है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जो रिसर्च हुए हैं उस सबकी बात करके सबको आहत भी किया है कि डरने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार आपके साथ है। केंद्र सरकार आपके राज्य को कुछ भी सहाय देने के लिए तैयार है। उसके लिए सभी तरह से उन्होंने सभी मिनिस्टर्स को आश्वस्त किया है। सब ऑफिशियल्स भी थे, मिनिस्टर भी थे, केंद्र सरकार के भी सब ऑफिशियल्स थे, आदरणीय मनसुख भाई थे। उन्होंने ये बात से आश्वस्त किया है कि केंद्र सरकार इंडिया को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए हर कदम उठाने के लिए तैयार है और अपना एक्सपीरियंस है कोरोना के लिए बहुत लंबा रहा है और उसकी वजह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के मार्गदर्शन में जो अपनी वैक्सीनेशन बनी है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे इफेक्टिव रही। और हम ये लास्ट जो हम वेव बोलते हैं, मैं तो बोलूँगा कि वेव नहीं था कि एक प्रकार से एक लहर आई और चली गई, उसमें बहुत कारगर रही। और अब जो नई बात आ रही है कि भाई ये कोरोना भारत में आएगा और भारत में आएगा तो भारत कैसे रिएक्ट करेगा, सभी स्टेट कैसे रिएक्ट करेंगे, उसके लिए जो मार्गदर्शन दिया है कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई आहत होने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से और केंद्र के हिसाब से भी सब जो भी एडवाइजरी जाहिर की जाए, जो भी मार्गदर्शन दिया जाए, उसको पूरी तरह से फॉलो अप करने से इसमें से बचा भी जा सकता है। गुजरात के अंदर भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने भी सभी ऑफिशियल्स के साथ और डॉक्टर अतुल पटेल खास करके आज उपस्थित थे, उनके साथ भी बात की है। और सब अगर आता है और अभी जो केस बढ़ते हैं तो किसी नुकसान ज़्यादा ना हो, मानव देह का कोई नुकसान ना हो, उसके लिए पूरी चर्चा करके पूरी मार्गदर्शिका दी है, बनाई भी है और अगले समय के अंदर ये पूरा फॉलो अप करके राज्य को बचाने के लिए पूरी हमने प्रैक्टिस और तैयारी भी। માટે જે કહેવાય ને કે સારા સમાચાર એ કહી શકાય કે છેલ્લા સવા વર્ષથી આખા વિશ્વની અંદર જે કોઈ આપણે વેરિયન્ટ્સની વાત કરીએ છીએ કે તેની સંક્રમણ શક્તિ વધારે છે, એ બધા વેરિયન્ટ છે ઓમિક્રોનના સબલિનિયેજ છે બધા જ। અને ઓમિક્રોન છે જે આપણે જે ડેલ્ટા કે જેમાં આપણે ખૂબ જ હેરાન થયા હતા આપણે ભારત દેશની અંદર, એના કરતાં ઘણી બધી રીતે અલગ એટલા માટે થાય છે કે એનું જે ટેકનિકલ વસ્તુ કહો તો સ્પાઇક પ્રોટીનમાં જે ચેન્જીસ થાય છે એના લીધે એની જે ફેફસાની અંદર સંક્રમણ કરવાની ક્ષમતા છે એ ઘણી જ ઓછી હોય છે અને એની સામે એ શ્વસન તંત્રના ઉપરના ભાગમાં એટલે નાકના, સાઇનસના અને ગળાના આ બધા લક્ષણો બહુ આપે, એટલે ગળું દુખાય, છીકાછીકી થઈ જાય, નાક બંધ થઈ જાય અને એ રીતે એના સિમ્પટમ્સ માઇલ્ડ રહે છે। પણ જેમ આપણને ઋષિકેશભાઈએ કીધું કે એની સંક્રમણ શક્તિ ખૂબ જ વધારે છે, એટલે કોઈ એક વ્યક્તિને થાય તો જે અત્યારનો વેરિયન્ટ છે એ ઘણા બધા લોકોને પ્રસાવી શકે છે। એટલે આ એક વસ્તુ થઈ, એટલે વેરિયન્ટ છે એ બધા ઓમિક્રોનના વેરિયન્ટ છે એટલે આપણે બહુ માઇલ્ડ ડિઝીઝ એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ। અને પણ જે રીતે અત્યારે આપણે એશિયાના બધા કન્ટ્રીઝમાં જોઈએ અને ખાસ કરીને ચીનમાં, તો ત્યાં કદાચ મૃત્યુનો દર વધારે છે। એના બે ત્રણ કારણ હોઈ શકે। જે વેક્સિનની આપણને વાત કરી તો આપણા દેશની જે વેક્સિન છે જે આપણે મુખ્ય કોવિશિલ્ડ વાપરીએ છીએ અને ઘણા બધા લોકોએ કોવેક્સિન પણ લીધી છે। આ બંને વેક્સિનની જે અગત્યની જે ખાસિયત છે, જે આપણે mRNA વેક્સિન જે અમેરિકાની વેક્સિનથી અલગ પડી શકે છે એ છે કે આ વેક્સિન માત્ર પ્રતિદ્રવ્યો નથી બનાવતી, જે આપણે એન્ટીબોડીઝ ડિટેક્ટ કરીએ, લેબોરેટરીમાં જઈને ટેસ્ટ કરીએ
આ વેક્સિન પ્રતિદ્રવ્યોની સામે આપણે જે સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુનિટી કહીએ, એટલે જે આપણા જે શ્વેત કણો છે, વ્હાઇટ સેલ્સ છે, એને પણ એકદમ સ્ટિમ્યુલેટ કરી આપે છે. અને એનો જે મુખ્ય એડવાન્ટેજ છે, ધારો કે આપણને અત્યારે ચિંતા છે કે જે પ્રિકોશન ડોઝ છે એ માત્ર 33% લીધો છે અને 2 ડોઝ છે એ ઘણા બધા લોકોએ લીધા છે, 90% ઉપર લોકોએ લઈ લીધા છે. તો આ જે આપણી જે વેક્સિન્સ છે એ જે આપણા શ્વેત કણોને, જે સેલ મીડિયેટેડ ઇમ્યુન સિસ્ટમને જે સ્ટિમ્યુલેટ કરે છે, એનો મોટામાં મોટો એડવાન્ટેજ એ છે કે જેણે 2 ડોઝ પણ લીધા છે એને હવે ઓમિક્રોન થાય છે અથવા તો નવો વેરિયન્ટવાળો કોઈ પણ વાયરસ થાય છે, તો જે આપણા સેલ્સ છે એ તરત જ એને રિએક્ટ કરશે, એને રિસ્પોન્ડ કરશે અને જે એન્ટીબોડી ટાઇટર છે અત્યારે એકદમ નિગ્લિજિબલ થઈ ગયું છે, એકદમ રેપિડલી 5 થી 7 દિવસમાં રાઇઝ થશે અને વાયરસને કંટ્રોલ કરી નાખશે અને કન્ટેન કરશે. રાઈટ, એટલે આ આપણો મોટો એડવાન્ટેજ છે. જે ચાઇનાની અંદર જે અત્યારે સંક્રમણ અને જે પ્રશ્નો ઊભા થયા છે, કદાચ એમની વેક્સિન નબળી હશે અને બધા લોકોએ વેક્સિન પણ ત્યાં નથી લીધી અને એ લોકોને પહેલા અને બીજા વેવ દરમિયાન આટલા બધા લોકોને સંક્રમણ નહોતું થયું. એટલે જે આપણે નેચરલ ઇમ્યુનિટી કહીએ, જે સાહેબે આપણને હર્ડ ઇમ્યુનિટી માટેની વાત કરી, એ જે નેચરલ ઇમ્યુનિટી કહીએ એ પણ એ દેશમાં ઓછી હતી. એટલે અત્યારે એવું આપણે માની શકીએ કે ઓમિક્રોન વેરિયન્ટ જ અત્યારે પ્રીડોમિનન્ટ છે આખા વિશ્વની અંદર, કે જે રિલેટિવલી માઇલ્ડ ઇલનેસ આપણને કરે છે. પણ આપણે તૈયારી બધી જ રાખવી પડે, કેમ કે આ વેરિયન્ટ્સમાં હજી પણ ચેન્જીસ આવે અને ફેફસાને નુકસાન કરતા થાય તો આપણે પાછા સેમ આપણે ભોગવવાનું આવે. એટલે વેક્સિનેશન છે એ ખૂબ જ અગત્યનું થાય. પ્રિવેન્શન માટે જે બીજી વસ્તુ છે, આપણે જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને સેનિટાઇઝેશનની વાત કરીએ છીએ એ કરી શકાય. અને જે કોઈ સંક્રમિત થયેલા દર્દીઓ છે એમના માટે પણ થોડા સારા સમાચાર એ છે કે હવે આપણી પાસે સારી ટ્રીટમેન્ટ પણ છે અને એ ટ્રીટમેન્ટ ક્યારે અને કેવી રીતે આપવી જેથી કરીને આપણે લોકોને હોસ્પિટલે પહોંચતા અટકાવી શકીએ, એ પણ આપણી પાસે ખૂબ જ સરસ અને ઉપયોગી માહિતી છે. એટલે મને એવું લાગે છે કે જે રીતે અત્યારે રાજ્ય સરકારે બધા પ્રયત્ન ચાલુ કર્યા છે કે હજી આપણી પાસે કેસીસ બહુ ઓછા છે, 5 જ કેસ છે, પણ જે રીતે અત્યારથી આપણે ગિયરઅપ કરીએ છીએ આપણા આખા રાજ્યને, તો મને એવું લાગે છે કે આપણે આ નવો જે વેવ આપણે એક્સપેક્ટ કરીએ છીએ એને પણ સારી રીતે અસરકારક રીતે કંટ્રોલ કરી શકીશું. અને ખાસ કરીને વેક્સિન અવેરનેસ અને તમારા બધા માધ્યમથી. એટલે ખાસ એક જ મારે સલાહ આપવાની જરૂર છે પ્રજાજનોને તમારા માધ્યમથી, કે બહુ ચિંતા કરવાની કે ડરી જવાની જરૂર નથી, પણ આપણે માસ્કનો ઉપયોગ ચાલુ કરી દઈએ, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખીએ. આજે મોટા ગેધરિંગ છે તો એમાં પણ આપણે બની શકે તો જવાનું ટાળીએ, અથવા તો જવું જ પડે તો પણ માસ્કનો ઉપયોગ કરીએ. અને જે લોકોએ વેક્સિન નથી લીધી એ વહેલામાં વહેલી તકે વેક્સિન લઈ લે, જેથી કરીને આપણે આ જે બીમારી છે એનાથી આપણે સંક્રમણથી અટકી શકીએ.